الزفلاون خلا ذكير ونتاج ليروبور برشلونة أكيد زغام نتاتي تمنعت ان كاتالونيا اللي كان ديال الاسبان ذكير اتوليم ذكير في المكان يوران كي لي زانديكاسيون كي توفي تم زواوت كاتالونيا في سنه تانجليزي في ثلاثه اسبانيوليت على الكاستيون كي سقال في الكاستيون هكا تيك نظن اتوليم هو يطابلو هكا في الويت هكا تاك نازل ديما في 3 سنه كاتالونيا تم زواوت ذا مكاداس تسنات نعطي ثلاثة اسبانيوليت تكي مقارن ثمانية تثليانت نا لا طونومي لينغويستيك يسعى الكاتالون كيف زكا قارنتيد يكون خاصو نقوض الاوتونومي الاوتونومي الخموس القبائل يجن تقبيلات انت تمزواوث تثليث فونسيل تمزواوث موت القبائل وكاين زكا القاريتيد باش نتفهموا شنو هنا ميكروتونومي مع ثموت زاخن تموت الاوتونومي تاكيد معناه ناس راه لوغين سنه تمزواوث فونسيل مكاداس فين تموت الاسبان هذا كي تنقابو خاطر سميت انجليزي ولا اسبانيوليت وكي الزامبيا امشي لحوت كي لي اوتونومي اللي تموت في الاسبان une série d'émissions تخدم هذاك ديال الاسبان هكذا كي غنفكاون كاراسن هكي تولي ماجد بومكلا يتيدير ذاك ديال لا كاتالون سينيرثن ميرثيكا ماجد زول رشيد زول كي غادي توليد اكيد مرحبا يسوان ثموثا كي لوريت باك اللي راه كتقارض دوسات ديال لا كاتالون دوسات تبع دارها في برشلونه ماجد بومكلا ديال ضحكوا امزروين كاتالون يمكن زغام كاتالون يوث يعني من خاضكي لي كوميونيتي اوتونوم دو لاسبان اكسان ثمانية مشا لي كاتالون تنادين لونغ تنادين ثمون لانديبوندونس اني ولا نكينيا وماجد هات يقصدون داكي دي كاتالون يزمات دي كونفيرمي كاتالونيين بضنا الفغين سن ثلاث سن توحده اما دي لادمينستراسيون اما دي لاكولات اما دي كبردان اما ديال امريكان تاع كاتالونيين تمزوغوث ذا مكاداس اسبانيوليت او يفنا نظر انسي دي كون شتكي ماجد تشينكاشن داكي من رشد الفغين سن الفغي كاتالوني كي ثورا مقور ثورا ما نتفكر ثلاث بصح ثلاث بضل شويه الفغي نسن كدير الكليه قارون تم زواروث ذاكي ديال كاتالون ايفردان تسوى دوك لي زانديكاسيون توتي اتوحر لي زادمينستراسيون توتي كريون كاتالون لي دوكيومون سون كاتالون اون اسبانيول اونفا كاستيون لي كاتالون يلقاس نتينا الاسبانيول نهني بورو سي الكاستيون ثورا فنيا انت تسرتيت لي كاتالون ادي لها ولا لم كل حال تسرتيت لا كاتالون وراك شطو السيد على كي تلقيت تسرتيت لا كاتالون مي فهمها كشطوح فهمها كشطوح فين يضران امشي يدبط تسواث هاد السيوضن الظلفن ثموننت خاطر وقفلت سميس وقفل الى قال هذه حاشا ما 1359 يذكرين لا جينيراليتي قانون فرونسي اون كاتالون قالت لا جينيراليتات سي البارلمون كاتالون سي البارلمون كاتالون سيبينا سميون اسميتي تسخلقل دي الناس تطفلوك لي ديسيزيون نسلو كليا تسمى toujours dans le contexte espagnol, hein, dans le cadre espagnol, tout ça. Et là, j'ai la tête qui a le Parlement qui est catalan, il تكسد ترنتيد تسمى لي كاستيون الحكم ديال الإيتا سونترال اسبانيول تكسد يتوغال تدار بليزيور فوا كاين يتضروا سميتها مي إذا يكثر حاجة يكسر زاليس الزال سبيل en 1830 كارين تسمى لا روناسونس كاتالان سبيل روحنا كارين دو موفمون كولتوراليست تفن تمثيلات تفن تمثيل الكاتالون افتينا كما نكوني في تمازيغ اوتور تمازيغ
ثلاث سرثيت دي لصقن دي شدن أريد بس ثلاثة سجميرني وسند attaché du chute de la le économique, financier, la territorialité. Il y a énormément de problèmes qui se sont posés autour de tout ça. Il y a eu un soulèvement de Barcelone en 1932. Il y a eu un soulèvement à Barcelone. Justement, c'était et déjà il y aura bien sûr il y a soulèvement violent tout ça il y aura ثرسوات تروح كاين لي كاتالون تكمين تجاه هذا في 30 سنه في زرفان نسن يقول زرب اسمي دي ضرا وناس فرانكو سميت في البوفار فرانكو il a bloqué la situation, il a interdit le Parlement espagnol. Il a été interdit. À un certain moment, il est interdit. Si Franco au pouvoir, il avait interdit l'armée à Smimoud. Et les Espagnols, Bund l'ancien roi il est en exil Juan Carlos Buntid باش تسمى باش الدول en quelque sorte ديسس لا بشكل ديال démocratie monarchique une monarchie parlementaire voilà ديال هنا في ثبورت دينا خدمن pendant 2 ans 3 ans ils débattaient tout ça et les Catalans ils se sont quelque part imposés, ils ont profité de la situation et des statuts مش كدير la constitution. D'ailleurs قرص les statuts de la Catalogne غير دوك يزرفن سندخل et des débats ils ont ouvert un débat très large pour refaire la constitution 78 les exigences des peuples espagnols les Basques les Catalans ils ont changé la constitution, ils ont reconnu l'autonomie de la Catalogne, ils ont reconnu comme quoi la Catalogne c'est une communauté autonome les Basques les communautés autonomes et خدمنا كاين dans le cadre espagnol les Catalans سلحان les statuts de Seine كذا par rapport à ثلاث par rapport à quelques دروك بزوره دول كلهم ولن في ذيق السواث في اللسد تقلفنا مكان un peu plus de souveraineté dans d'autres domaines مكان اسمعوا الاوتونوميه جنسن في قبل قالك السؤال في مونت كيس قايل اوتونومي ولا ثمانيت فوالا ثمانيت اسمعوا لي باز الثمانيتيين en 2005 نجمع ديال البارلمان catalan les Catalans ils ont élargi les statuts de Seine. Ils demandaient plus de souveraineté. Alors, je suis là, plus de souveraineté داخلنا. ظلفن la Catalogne c'est une nation. Zik, les anciens statuts n'étaient pas considérés comme une nation. Ils l'ont reconnu comme une communauté autonome, mais pas comme nation. Nous, vraiment, c'est une nation. Au niveau linguistique dernier, زوزنا كان يزرف هالنسن أكيد دينا ظلفن donc sur la Catalogne c'est une nation la langue catalane comme langue préférentielle avant l'espagnol au niveau juridique ils ont demandé plus de souveraineté plus de droits ils ont demandé nous dernier il y a الحاجة dernier
c'est au niveau international. Au niveau des relations internationales, les Catalans rendent les nouveaux statuts de 2005, comme quoi ils auront le droit d'avoir des négociations au niveau international. Pas mal. Et en 2006, ça a été reconnu le statut Egilsen. Même le Parlement espagnol, ils l'ont approuvé. Hein? Mais soit au niveau politique, au niveau des parlementaires, c'était approuvé, mais en quelque sorte, les statuts, les nouveaux statuts de 2005, ce qu'ils appellent le tribunal constitutionnel, la cour constitutionnelle. Jusqu'à dire, comment on l'appelle, nous avons le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. C'est la Cour constitutionnelle, et pendant 4 ans, ils ont étudié, ou fait comme quoi, ah non, ça colle pas avec la constitution monarchique espagnole, avec la constitution de l'État central. Ou fait comme quoi, non. Où il a carrément sous de la nation, elle est unie et indivisible, c'est la nation espagnole. Ils veulent pas reconnaître la nation catalane. Au niveau de linguistique, non, l'histoire de langue préférentielle, elle est anticonstitutionnelle d'Aaron. Ce n'est pas question. Sur certains droits, sur les impôts, tout ça, vous n'avez pas le droit d'arrière. Attends, c'est qu'au niveau international, la négociation, elle va se faire que par le biais de l'État central, c'est tout. Donc, bloquer la situation à Kidir, à Chouidran, et les Catalans au sein de leur parlement, ils ont décrété, ou ZAN, nanas puisqu'à Kagir, tu vois, pardon, un farci et il y a eu une sorte de bras de fer entre donc le Parlement catalan ou que le Parlement, les Cortes, c'est le Parlement national espagnol. Il y a un bras de fer qui est lancé et les Catalans des manifestations pour appuyer leurs droits. Les nouveaux statuts d'Insen, les nouveaux statuts ils ont poussé à plus de souveraineté. Et je suis dans la Guinée, au Guinée c'est toujours, souvent les manifestations étaient reprimées à un certain moment de bien vedette, ça commençait à prendre, ils ont reprimé, bien sûr, ils ont reprimé avec la police nationale sous forme de. Et il y a nous, au sein du Parlement catalan, le Parlement catalan à un certain moment part les indépendantistes. Ils ont eu la majorité le Parlement catalan. Comme ils ont eu la majorité, ça donne les nouveaux statuts dont ils ont été votés. 70 sur 35. 73 sur 135. Députés. Il y a eu la majorité de toute façon. La majorité des députés ont voté pour la proclamation de l'indépendance. L'indépendance de la Catalogne. le référendum. ديال كيباك نزغب لي لانسين لي ريفيروندوم اي دي كاتالون شحال يدير لنا Alors, les référendums, est-ce bien les statuts nés en 2005. Ouais. Hein? Il y aura les bénéfices la cour constitutionnelle a jugé sont non conformes à la constitution espagnole et ils n'ont pas accepté les réformes qu'ils veulent apporter les Catalans les statuts de cette. La langue, enfin, plus de souveraineté pour la langue, plus de souveraineté financière, beaucoup ils voulaient élargir leur souveraineté. Donc, alors, ils ont mis de bloquer, il y a eu des manifestations
manifestation, et des référendums. Le premier référendum après justement le changement de statut de 2007, c'était novembre 2014. Hein, le taux de participation n'était pas tellement élevé, il était de 37%, mais à la question, voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république, il y a eu le premier référendum 80,76% de oui. Ils ont l'indépendant. Et le deuxième référendum, le 1er octobre 2017, toujours la même question hier, vous voyez que le taux de participation était plus élevé. 42% de participation, et le oui l'a emporté à 90%. 90% des Catalans étaient pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc tout ça a été annulé par, bien sûr, la Cour suprême, le il y a eu l'interdiction de la généralité du Parlement. Il y aura le Parlement qui était à la tête. C'était lui qui était président du Parlement. Voilà. Indépendantiste. Après, ils ont décrété, nul n'est venu le référendum. C'est la Cour constitutionnelle qui l'avait interdit. Donc, après, ils ont enlevé l'autonomie pour la Catalogne, elle est en quelque sorte sous protecteur de l'État central. L'État central qui a fait la déclaration de l'indépendance. Et il y aura Yeroul, bien entendu, avec ses amis, en Belgique, où ils ont créé bien plus tard un gouvernement en exil, un gouvernement sienna. Ils ont continué à lutter de l'extérieur. Et voilà, c'est la situation. Les négociations entre les indépendantistes ou le pouvoir central de l'État central espagnol. Et les indépendantistes, ils ont négocié un petit peu avec le Parti socialiste. Voilà. Il y avait le premier ministre qui était d'obédience socialiste. Pour se réunir, il a négocié avec les indépendantistes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont négocié la libération des détenus Nielsen. Ils ont amnistié tout le monde. En exil. Il y aura la situation à mal tourner encore parce que le Conseil constitutionnel, non, c'est le tribunal suprême. Le tribunal suprême qui a annulé la décision du Parlement espagnol. Ils ont voté pour l'amnistie, ils l'ont annulé. Comment ils l'ont annulé? Ils l'ont pas complètement annulé au fait. Hein. Ils ont annulé, il y avait 3 volets d'inculpation dans il y a eu pour terrorisme, il y a eu pour détournement de fonds. Voilà, il y a eu pour détournement de fonds, il y a eu pour atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité. Alors, ils ont accepté que le chef d'inculpation terrorisme, que le chef d'inculpation l'atteinte à l'intégrité, ou quel détournement de fonds, pour demander pour le président des indépendantistes. Alors finalement, tout il était bloqué dans le sud de la France en ce moment. Donc il est bloqué. Il y a un appel, bien entendu, certainement un appel, mais je pense qu'on appelle. Dans la situation, c'est que il est à l'extérieur que pour demander puisque à chaque fois que demande en fait qui a été taxé il l'a inculpé de détournement de fonds. Certainement l'entourage de quelques-uns. Voilà la situation est bloquée jusque là. À l'avenir, nous allons dire l'idée d'indépendance de la Catalogne. Pour l'instant, la situation est bloquée. Et Mélène Fatnik Four, un tel métier qui a fait
ما جد غاف تحاوش سكيان غاف مزويه كيد في كذا كان كاتالون من زمان نخدم الباراليل مع ثموت القبائل جوج ما تتخدم. Alors, le parallèle, c'est un peu compliqué. On n'a pas affaire à un régime démocratique. C'est une monarchie, mais c'est quand même, c'était un régime démocratique. Les partis sont reconnus, le parti indépendantiste, il était reconnu physique, hein. De même, le parti autonomiste est reconnu, il y a plein de partis qui sont reconnus. Donc, et puis, en plus de tout ça, la langue, elle est très très protégée. Ah, d'ailleurs, quand même, la langue catalane, elle est vraiment bien protégée, c'est assez développé. Boudaoul, en 1930, quand ils ont lancé la renaissance catalane, c'était autour justement de la langue, hein. Autour de la langue qu'ils ont mené les combats, ils ont greffé autour de la langue tous les objectifs politiques, sociaux, tout ça, donc autour et c'est comme ça qu'ils ont créé une dynamique, si tu veux, protestante et revendicative, hein, de leurs droits. L'autodétermination, leur droit à plein de droits comme ça, et la linguistique, tout ça. Voilà. Alors c'est déjà rien que l'autonomie, c'était mal vu parce que Rwanda c'est trop centralisé. C'est le système c'est le système d'état-nation, hein. Donc il y a qu'une seule nation. Il faut pas la remettre en cause. Il y a une seule idéologie, c'est l'idéologie arabo-islamique. Il faut pas remettre en cause. Même les petits acquis qu'on a eu par rapport à la langue et tout, à l'enseignement de la langue, la reconnaissance de la langue, tout voilà, ces derniers temps, ces derniers moments, il y a un rétropédalage du pouvoir. Les acquis. La question d'indépendance pour la Kabylie, particulièrement pour la Kabylie, alors là, c'est quelque chose d'énorme pour le pouvoir algérien, et ils ont pendu, bien sûr, pour contrecarrer tout ce courant indépendantiste kabyle, ils ont pendu, bien entendu, l'article 87 bis, où ils ont attaqué le MAC qui est à l'avant-garde de la revendication indépendantiste, et là ils l'ont classé comme un mouvement terroriste, de sorte à ce que ils se donnent tous les moyens pour faire la chasse, et pour essayer d'étouffer ces velléités d'indépendance de la Kabylie, tout ça. Voilà comment un peu la situation. Elle est compliquée. On peut faire un petit parallèle. Quand on avait un pouvoir un peu quand même qui écoute un peu la base, qui écoute les revendications un peu des régions, tout ça. C'est possible. L'autonomie, ça aurait pu être une solution intermédiaire pour la Kabylie. Après, c'est une question de lutte. Après, c'est une question de lutte. Le processus d'autonomie à qui était la Catalogne, il a mis du temps. Hein. Ça fait des années. Hein. Et le processus, à un certain moment, il était bloqué. Et il a dévié vers l'indépendance. Au fait, il n'y a pas eu l'expérience déjà de l'autonomie. Il n'y a pas eu cette expérience déjà, hein, du processus d'autonomie. Donc, bloquer la situation déjà, par rapport déjà aux premières revendications autonomistes, bloquer la situation. Tout est bloqué. Mais est-ce que tu لما جيت كشني ثو غطاسك اللي قلنا كي لو منور غاف ما جيت سوما ثم ماشا دارني ذويني تكنا طاسا زالت مسالينا كي يشدنا غا لوتونومي لينغويستيك يثموت القبايل دغاس ولا ما هاتي ماشي داين سهلن هذي رغم ذان امزروي امكي قلا سوال نتورا اما ناف نيرتشيني تقعد اللوم غاف وذافو كي غتزايرين
وسعينا ثمور اللي بعيد ناض وين نتمسسنا لا باز وسنداني ميلا يزم هذه اللي اللوم اف يستغثن النقباليه لا كلاس بوليتيك كابيل سيزي كارثورا هاث إمي جنبه كذا كنت تيمانيث وسكنا غزال سي ثالث نلفافاس نيتحمد لرسيدي هاث ودبونا فريدي قول من باش كنا غتسلحون ثيك لوتونومي سيزي تلا كما ماشي اللي حلم ثكي غاد نقولي واسمها الا ويا الا ويا كاراش ويا قالوا بهنا تفكر في الفافاس ويا اللي غنكيني الفافاس زيك وخرج بيان سور pour des raisons politiques de خرج الفافاس يروح النرجي de l'autonomie de 78 ils ont écrit, ils ont produit un petit fascicule kenyan au misman l'avant-projet de plateforme contre la catastrophe nationale, un truc de ce genre. Ils l'ont publié un an après, en 79. Vous voyez que cette question d'autonomie, le FFS a posé déjà des bases. Hein. Vous voyez qu'il a mis en place, enfin, c'est des objectifs, hein, il n'a pas mis en place, c'est dans le débat, hein, c'est dans le débat qu'il a posé la problématique de l'autonomie personnelle, l'autonomie locale ou l'autonomie régionale. On peut vous poser, Haït Ahmed, c'est de savoir si au travers de cette revendication culturelle, il n'y a pas une revendication politique avec la recherche à long terme d'une certaine autonomie et pourquoi pas d'une certaine indépendance. Écoutez, tout d'abord, je dois dire que je suis profondément bouleversé d'apprendre que le sang algérien est versé en Kabylie, que des centaines de jeunes sont enlevés, que des centaines de travailleurs, d'étudiants gisent dans les hôpitaux. Je viens d'apprendre que tous les médecins de l'Algérois ont été appelés à la rescousse. Je dénonce le caractère fasciste de la répression devant des manifestations dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont été pacifiques, qu'elles ont été non sectaires. Nous avons assisté à un processus digne des méthodes staliniennes. On évacue les journalistes de la Kabylie, les témoins gênants, on téléguide des éditoriaux. Monsieur Haït Ahmed, est-ce que vous pouvez me répondre quand même? Est-ce que derrière cette revendication, il y a un but politique d'autonomie? Il est certain que la revendication culturelle en Kabylie s'inscrit dans l'ensemble des revendications sociales, politiques et culturelles de l'Algérie. Il n'y a jamais eu de revendication spécifique à la Kabylie. Si nous avons dénoncé le jacobinisme, la surbureaucratisation, c'est parce que nous considérions que le droit à l'autodétermination ne peut se réaliser sans une décentralisation, sans la possibilité pour les populations concernées d'édifier elles-mêmes les institutions culturelles, politiques et économiques de leur pays. Donc des revendications sociales uniquement, sociales et politiques, mais vous ne souhaitez pas un jour avoir plus d'autonomie, avoir, disons, un parlement kabyle? Vous savez, cela fait plus de 2 ans que nous faisons un travail de conscientisation en Algérie, où précisément, face à un univers de mythes, de slogans, je dirais, de tartufferie, qui a récupéré tous nos mots d'ordre et tous les mots d'ordre socialistes et révolutionnaires, nous avons opposé les mots d'ordre d'autonomie personnelle, c'est-à-dire autonomie individuelle, droit de sûreté, dignité, respect de la personne humaine, autonomie locale, ce qui veut dire que le développement, nous le concevons à partir de la base, autonomie régionale. Parce que si nous sommes pour le régionalisme positif et démocratique, pour ramener le pouvoir au niveau populaire, nous dénonçons les régionalismes dont les appareils d'État sont devenus de véritables citadelles. Monsieur le gouvernement algérien vous accuse d'être manipulé par l'étranger. Écoutez, ce sorte d'accusations, n'est-ce pas, elles sont banalisées par Pol Pot, par Amin Dada, par Pinochet, et je dirais par Babrak.
et qu'elles font partie de la pathologie du sous-développement politique. Comment niez-vous? Le problème est là, comment nier l'existence d'une population berbère? On l'a évacuée de la charte de droit divin, la charte dite nationale, n'est-ce pas? Comment nier l'existence d'une culture? Le FFS a parlé de tout ça déjà en 79. Hein. Bon, après, bien sûr, il a suivi une politique beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus, dire un peu algérianiste. Voilà. Donc, ces idées d'autonomie, tout ça, le RCD aussi, à un certain moment, il dans ces travaux, ils ont quand même mis sur pied ce qu'ils ont appelé l'État régionalisé. Ils ont produit un document, vous voyez, ils ont pensé l'Algérie en 10 régions, plus 3 provinces. Enfin, il y a le document existe, d'ailleurs qui l'a fait, Moulou aussi, hein, qui a produit ce document, mais là, kiff, le RCD, il l'a pas exploité. Dans le giron de l'algérianisme, de la triptyque arabité, islamité, amazérité. Effectivement de la Constitution. Donc, dans le giron de la logique d'État-nation. Alors, nous connaissons l'histoire de ça serait bien réorienter un petit peu le développement politique vers une sorte de fédéralisme, une sorte de fédéralisation des régions. Voilà, les idées, elles ont leur poids, elles sont d'actualité, Et je dirais à Rizdat, je pense que l'Algérie, elle sera obligée de suivre un petit peu ces options. أكان يدسهم مجيد تمسيرين إنزم غد القض سي غرافان النظام نبويون شحال تكلم سلايا فين كيظهرون ديال كندا ديال الكيباك ثم نبويون دمسلايا غف كاتالون الإسبان ني عندنا في غرفان دانا كان يتسيدات مثل قبيتوغا هاث نزمنا ايفا بوسان انسيوض اغا لوفغي النار تموت قبيله تسعو تود سيويني الناس كي تتقريا لاس لي انستيتيوشن ساي جنا سحبيفغن غفو ثلاث خمسومين تصوحوا ياها ظنيت لو كنا حكم سيمانا إيمانا كني يفوي لي وفري دمي كما وين تيمانيتنا ذا النظام ويت كان هذا نحكم سيمانا مجيد سيني ثاني متطاس في مسيرتك كي فكا غفو مزغويه كي يغدي فكا غف كاتالون ديال اسبان ثاني كي مجيد ثاني رشيد ثاني كي شاركوا دار ديوالين مسلتيه ما كنوي نكم ثاني دي قميزنا وديني قيمه ذي ثلويث